जो लोग हमारे साथ में, हजारों लाखों लोग हमारे साथ में हैं। और जब तक लिंगायत धर्म को संवैधानिक मान्यता नहीं मिलेगी, लिंगायत धर्म को रिलीजियस माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिलेगा पूरा ऑल ओवर इंडिया में, तब तक हम रुकने वाले नहीं है। अभी स्वामी जी ने बताया कि हमने हमारे अभी जो बाकी के स्टेट है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, वहाँ पर भी हमारा होराट का तैयारी चल रहा है और कंटिन्यूसली हम चलेंगे। जब तक सरकार हमारी मांगों के सामने झुकेगा नहीं, तब तक हम रुकेंगे नहीं। अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में जो हमने मुंबई में रैली निकाला है, तो महाराष्ट्र में हमारे 7 डिमांड्स थे। 7 डिमांड्स में से 5 डिमांड्स गवर्नमेंट ने एग्री किए हैं और उस पर अमलबजावनी करने का उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। तो लिंगायत स्वतंत्र धर्म मान्यता और रिलीजियस स्टेटस, ये माइनॉरिटी स्टेटस, ये जो हम 2 चीज़ों के लिए अभी 20 फरवरी को हम बेंगलुरु में फ्रीडम पार्क में पूरा नेशनल के जो भी जितना भी हमारा जो प्रमुख कार्यकर्ता है, हमारा जो वर्कर्स है, ये सभी प्रमुख कार्यकर्ता बेंगलुरु में रहेंगे और हम वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और कर्नाटक सरकार को हम वहाँ पर कहेंगे कि आप 5 सालों से हमारे लिंगायत स्वतंत्र धर्म के बारे में कुछ भी नहीं किया है और जो भी जितने भी 4 साल या आई थिंक 3.5 साल इनका सरकार है, तो इस सरकार के दौरान उन्होंने लिंगायत स्वतंत्र धर्म के बारे में कुछ भी उन्होंने बात नहीं किया है। न्यायमूर्ति नागवन दास समिति का अहवाल फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना चाहिए और वो यहाँ पर जो भी है इम्प्लीमेंटेशन का काम वो तुरंत करना चाहिए। और आपा जी ने अभी बताया कि कलबुर्गी यूनिवर्सिटी को विश्वगुरु महात्मा बसवन्ना जी का नाम कलबुर्गी यूनिवर्सिटी को देना चाहिए, क्योंकि भारत में कौन से भी यूनिवर्सिटी को यूजीसी ग्रांटेड किसी भी यूनिवर्सिटी को गुरु बसवन्ना का नाम नहीं है। तो कलबुर्गी यूनिवर्सिटी का डिमांड जो हमारा पुराना डिमांड है, पूज्य लिंगे के डॉक्टर माते महादेव जी ने इस बारे में होराट किया है, तो ये डिमांड हम कंटिन्यू करेंगे और 20 तारीख को ये भी डिमांड हम रखने वाले हैं। बाकी सब आपा जी ने बताया है। मेन डिमांड्स तो लिंगायत स्वतंत्र धर्म की मान्यता का था, जो सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी। दूसरा डिमांड था लिंगायत कम्युनिटी को माइनॉरिटी रिलीजियस माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए। तीसरा डिमांड था कि गुरु बसवन्ना का वास्तव्य मंगलवेढ़ा में 13-14 साल रहा है, तो मंगलवेढ़ा में भी एक बहुत बड़ा स्मारक जैसे बसव कल्याण में है वैसा ही स्मारक होना चाहिए, वो तीसरा डिमांड था। चौथा डिमांड हमारा था कि महाराष्ट्र में गुरु बसवन्ना के नाम से एक लिंगायत के लिए फाइनेंशियल डेवलपमेंट बोर्ड स्थापन करने का, यह हमारा अगला डिमांड था। उसके बाद में हमारा डिमांड था कि महाराष्ट्र के विधानसभा में बसवन्ना जी का स्टैचू विधानसभा में एक होना चाहिए। उसके बाद हमारा डिमांड था कि महाराष्ट्र के हर गांव में लिंगायत के लिए स्वतंत्र रुद्रभूमि के लिए जगह मिलना चाहिए और महाराष्ट्र के हर गांव में अनुभव मंडप के लिए 20 लाख रुपए गवर्नमेंट ने देना चाहिए, हर गांव में हमको अनुभव मंडप कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो ये सब डिमांड्स हमारे थे। तो सभी जो डिमांड्स है हमारे, जो मंगलवेढ़ा में गुरु बसवन्ना का नेशनल जो स्मारक है वो मंजूर हो गया, 40 एकड़ जमीन देने का उन्होंने वादा किया है और बहुत बड़ा फाइनेंशियल पैकेज भी देके उधर बसव कल्याण का स्टडी करके उधर भी एक बहुत बड़ा स्मारक करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। दूसरा हुआ है कि महात्मा बसवन्ना फाइनेंशियल डेवलपमेंट बोर्ड महाराष्ट्र में वो स्थापन होने जा रहा है, वो अभी सेशन में करेंगे बोल के सीएम ने कमिटमेंट किया है, तो वो क्या हुआ है। और महाराष्ट्र विधानसभा में भी बसवन्ना का स्टैचू अश्वरूढ़ स्टैचू बिठाने का वो भी हो गया। और जो गांव में हर गांव में रुद्रभूमि के लिए भी उन्होंने जेआर निकालने का आश्वासन किया है और हर गांव में अनुभव मंडप के लिए 10 लाख रुपए देने का उन्होंने एग्री किया है। तो ये सब डिमांड्स किए हैं। उसके ऊपर एक डिमांड जो हमने नहीं किया था वो उन्होंने एडिशनल दिया है कि महाराष्ट्र में जो हमारा लिंगायत कम्युनिटी को लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी देने का उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो कन्नड़ भाषिक अल्पसंख्यक भाषा के आधार पर माइनॉरिटी स्टेटस देने का उन्होंने बात किया है, क्योंकि महाराष्ट्र में मोर देन 1 करोड़ लिंगायत है और उनका भाषा कन्नड़ है। तो हम घर में कन्नड़ बोलते हैं लेकिन राइटिंग में मराठी है, तो दोनों भाषा हमारा है, तो इसलिए कन्नड़ भाषिकों को भाषिक अल्पसंख्यक टोटल लिंगायत कम्युनिटी को देने का उन्होंने आश्वासन दिया। 2017 में फर्स्ट रैली वाज इन नांदेड़ एंड आफ्टर दैट सेकंड रैली वाज इन बीदर। लिंगायत समन्वय समिति का फाउंडेशन पहला रैली नांदेड़ में हुआ है, उसके बाद 4 मंथ के बाद बीदर में हुआ है, उसके बाद बेलगांव में हुआ है, उसके बाद लातूर में हुआ है। कंटिन्यूसली आप देखेंगे जो भी 20 रैलीज हो गए, एक ही बैनर है लिंगायत समन्वय समिति। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कर्नाटक में कुछ लोग कंफ्यूजन कर रहे हैं, लिंगायत होराट के हम लीडर है ऐसा बता रहे हैं और 4-4 साल घर में सो रहे। तो मैं वो लोग, ये मेन स्ट्रीम नहीं है। मेन स्ट्रीम इज दिस, लिंगायत समन्वय समिति मेन स्ट्रीम है। तो ये समन्वय समिति का कंटिन्यूसली दिल्ली रैली भी आपको जानते होंगे कि लिंगायत समन्वय समिति के बैनर में हुआ है। तो ये बहुत ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ
ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಹೋರಾಟ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಅವರು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಒಂದು ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರ ತಜ್ಞ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ BJP ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು. ಈಗ ಆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ, ಒಪ್ಪದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಿಫಾರಸನ್ನು, ಯಾಕಂದರೆ ಆವಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಬಹುಶಃ ಅವರು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 20ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ, ನಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವದಳ, ಬಸವ ಬಳಗ, ಬಸವ ಕೇಂದ್ರ, ಅಕ್ಕನಾಗನಾಂಬಿಕಾ ಮೇಳಗಣ, ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಮಹಾಸಭಾ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವ ಒಳಗೊಂಡ ಎಲ್ಲ 48 ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಇದು, ಫೆಡರೇಷನ್ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ. ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಈ ಒಂದು ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಮಿಟಿಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. 20ನೇ ತಾರೀಕು, ಇದೇ ತಿಂಗಳ 20 ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕುರಿತು ತಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಬಿತ್ತರಿಸಿ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ. ಇನ್ನೊಂದು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಖರ್ಗೆ ಅವರೇ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಪ್ಪ ಅಂದರು. ಆ ಬುಕ್ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದಂದ್ರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಅವರು ತಿರಸ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಒಂದು ಕೆಲವು ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ದು ಅವರಿಗೂ. ಆ ಗೊಂದಲಿನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿನಃ ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಅದಾರಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮದು ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ 101 ಪಂಗಡಗಳಿವೆ. ಆ ಪಂಗಡಗಳು ಹಿಂದುಳಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ದಲಿತರು ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಆ ದಲಿತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಅದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದಲಿತರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ದಲಿತರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸಿಖ್ ದಲಿತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮುಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಬಂತು ಲಿಂಗಾಯತ ಅಂದರೆ ಲಿಂಗಾಯತ ದಲಿತರು ಅಂತ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದರ ಭೇದನೇ ಬರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ. ಆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮವರು ಅದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದ್ದಾಗ, ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಿಂತ ನಂತರ ಆಗಿದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಆಗಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಆಗಲಿ, ಸಿಖ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರೇ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಇವಾಗ 2014ರಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾ ಹಿಂದೂ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ? ನಾವು ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಹಿಂದೂನೇ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶದವರೇ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ಒಂದು ಮಿನಿಟ್, ಇದು ದಾಖಲೆಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೀದರ್ ಭಾಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ. ಇವನ್ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಬಾಂಬೆದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 5 ಬಸ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದು. ಕಾರ್ಗಳಂತೂ ಲಿಮಿಟ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 5 ಬಸ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದು. ಅವ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಾಳ ಜನ ಬರ್ತಾರಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ಒಂದು 4-5 ಸಾವಿರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೀದರಿಂದ ಬರ್ಬೋದು. ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ತೀರಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹರಿದಂಟು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದು ಒಂದು ದೇವಭಾವಗಳು ವಿಶ್ವ ಜಾಗತಿಕ 40-50 ಬಸ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ವು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಸಹಕಾರ ಇರ್ತದೆ. ಉತ್ಸವ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರು ಏನ್ರಿ, ಈಗ ಉತ್ಸವ ಇದೆ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲ, ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ಅಧಿವೇಶನ. ಅದು ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಇದೆ. ಆ ಸಂಘಟನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿವೇಶನ ಇದೆ.
ಬಸವ ತತ್ವ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವ ಇರಲಿ, ಬಸವ ಬಳಗ ಇರಲಿ. ಧನ್ನೂರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅಲ್ರಿ ಸರ, ಈ ಒಂದು ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ, ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ, ಹಿಂದೂ ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಿವೆ, ಸಂಶೋಧನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧ ಪರ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರೆದಿದ್ದ ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಓದಿ ತೆಗೆದೆ, 22ನೇ ಸಂಪುಟದ 541 ಪುಟದಲ್ಲಿ 41 ಮತ್ತು 42 ಪುಟದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಬಗ್ಗೆದಾಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪುಟದ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅವ್ರದ್ದು ಹುಟ್ಟಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಒಂದೇ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ತಗೊಂಡು ಲಾಸ್ಟಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಬಸವೇಶ್ವರರು ಹೊಸ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಇವರು ಅದು ಎಲ್ಲ ಓದೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಓದಿಲ್ಲ, BJPದವರು ಓದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ರಾಜಕೀಯ ಜನರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಷಯಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಈ ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು, ನಾವು ಭೋಸ್ವಿಕರ್ ಅವರು ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವ್ರ ಮೀಟಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸರ್ ಈ ಥರ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಂದಾಗಿದೆ, ಅವರೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ಲಾಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ಹಿಂದೂ, ಪಾರ್ಸಿ, ಬೌದ್ಧ, ಸಿಖ್, ಜೈನ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಂಗಾಯತ ಅಂತಿದೆ. ಅಂದಾಗ ನಾವು ಲಿಂಗಾಯತ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಧರ್ಮ ಅಂದಂಗಾಯ್ತು. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ, ಸಿಖ್ ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಜೈನ ಧರ್ಮಗಳು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಿಂದ ಉದಯ ಆಗ್ಯವು. ನಾವಿದು ಅಲ್ಲಗಳೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂಥವು. ಯಾವಾಗ ಈಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅನ್ನೋದು ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಅಂತೇಳಿ ನೀವೇ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ, ಸೆನ್ಸಸ್ದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಹೇಳೋದೇನು, ನಾವು ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂದವರೇ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಉದಯವಾದಂಥ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಒಂದು, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ, ಸಿಖ್ ಹಾಗೂ ಜೈನ ಧರ್ಮಗಳು ಹೆಂಗೆ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಉದಯ ಆಗಿವೆ, ಅದೇ ಥರ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಕೂಡ ಉದಯ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ ನಾವು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಎರಡೇ ವಿಷಯ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ವಿಷಯಾಂತರ ಆಗ್ಲತ್ತಾವ. ಇದು ಎರಡು ಪುರಾವೆಗಳು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇರ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು, ವಿಭಿನ್ನ ವಿಚಾರಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿರಲ್ಲ ಕುರಿ ಹೋಗಿ ನಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾವೇನು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇನು ಆತಂಕ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಸಂಘಟನೆ ಆಗ್ತು ಅಷ್ಟು ಜನರು ಬಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಸವ ತತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಹೊಸ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಯಾವಾದರೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಬಸವ ತತ್ವದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಹಾಂ, ಅವ್ರು ಈಗ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್, ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ಅಧಿವೇಶನ, ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾದ ಅಧಿವೇಶನ ಅದು. ಆ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸರ್ ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಂ ಸರ್, ಹಾಂ, ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಆಹ್ವಾನ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಹ್ವಾನ ಬಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಬಸವ ತತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಆಹ್ವಾನ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ವೇದಿಕೆ ಹಂಚ್ಕೋತೀವಿ. ನಾವಂತೂ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಆಹ್ವಾನ ಅಂತ ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಹೋಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಬಸವ ತತ್ವ ಪ್ರಚಾರ ಆಗ್ತದೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಾಗ, ನಾವಂತೂ ಎಲ್ಲೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆ ಮಾನ್ಯತೆಗಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದರಿಂದ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಧರಣಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸರವ್ರ ವರದಿ ಇದೆ, ಆ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾಂಬೆದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಿತ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಏನ್ರಿ? ಹಾಂ, CM ಕೊಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಂದೂ ಲಾ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಲಾ ಇದೆ, ಹಿಂದೂ ಲಾ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಲೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೂ ಲಾ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ಹಿಂದೂ, ಬೌದ್ಧ, ಸಿಖ್, ಜೈನ, ಪಾರ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಾಯತ ಅಂತಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಲಾದಲ್ಲೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ದಲ್ಲೇ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಲಿಂಗಾಯತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಏನು ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗಾಯತರ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮನಸ್ಸು,
ನಿರ್ಮಲವಾದ ಮನಸ್ಸು, ಸಮಾನತೆಯ ಮನಸ್ಸು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಧರ್ಮದ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಗಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಳಕಳಿ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಉಳ್ತಕ್ಕಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗೇ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಮನೆಗೆ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರತೆಯನ್ನು ಬೇಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬೇಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ. ಆ ಲಿಂಗಾಯತರ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಳಪಂಗಡಗಳದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಒಳಪಂಗಡದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಸಮಾನತೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಧರ್ಮದ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಗಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತದ ಎಲ್ಲ ಶರಣ ಬಂಧುಗಳು ಮತ್ತು ತಾಯಂದಿರು ಈ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾನು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ.